नमस्कार देश दुनिया च SDTV प्राइम देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ शमी डाबरा तो तुहाडे लई एक बार फिर लैके आया प्रोग्राम विचार तकरार। दोस्तों विचार तकरार शुरू करिए इस तो पहला मैं सब नूं बेनती करना चाहांगा कि साडा SDTV प्राइम जिन्हां लोगों ने अजे तक यूट्यूब के उत्ते सबसक्राइब नहीं किया इस चैनल को सबसक्राइब करो तो सबसक्राइब करने तो बाद याद रखना घंटी वाला सो विचार तकरार दे विच अज असीं सद्दा दिता है कुछ गल्लां दे उत्ते विचार करन नूं तकरार करन नूं सरदार इकबाल सिंह जी लालपुरा साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। लालपुरा साहब किसान ने इस दे विच कोई शक नहीं कि किसानी नाल बहुत नज़दीकी रिश्ता रखते हैं। हालांकि बेशक अज हैलीकाप्टरां दे विच घूमते हैं अपनी मेहनत के नाल कमाए हुए हैलीकाप्टरां की सैर करते हैं लेकिन मुढ़ किसानी है। तो सब तो वड्डी गल है कि पंजाब पुलिस दे विच DIG के अहुदे तो वो रिटायर्ड होके ते अजकल भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की जो उन्होंने बॉडी है उसके प्रवक्ता के तौर पर भी काम कर रहे हैं। लालपुरा साहब मैं बहुत कुछ गल्लां दे विच कह दिता भी किसानी नाल तुसीं संबंध रखते हो, भारतीय जनता पार्टी नाल संबंध रखते हो। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कानून कुछ अमेंडमेंट्स जिहड़ियां ऑर्डीनेंस के तौर पर लिआंदियां सीगियां उहनूं कानून बना दिता, उसकी बड़ी विरोधता पंजाब दे विच हो रही है। तो एक तरह के नाल भारतीय जनता पार्टी जे पंजाब च देखा जाए तो बैकफुट पर आई है। तुसीं किसान होने के नाते मैं तुहाडे कोलों पुछना चाहांगा भी ऑर्डीनेंस ते कानूनां नूं लैके की कहना चाहोगे तो अज जिहड़ी भाजपा की स्थिति है उस बारे की कहना चाहोगे? बेनती ये है जी कि खेतीबाड़ी जिहड़ा है इस एक ऐसा धंधा है जिहदे बारे आख्या गया कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार निखिध झाकरी भीख द्वार। बिल्कुल करोना के 8 महीने हो गए जी। 8 महीने जे कोई साधन बचाव दा है तो वो खेतीबाड़ी सी जी। ये ना तो कारोबार बंद होया ते इस नाल ही जिहड़ा समाज है वो रोटी पानी खा रहा, ये दोवें चीज़ां ने जी। सो किसानी दी आमदन दुगनी होवे ये गल चली सी स्वामीनाथन कमीशन की। बिल्कुल कि स्वामीनाथन कमीशन बनया उन्हें कहा कि किसानां दी आमदन दुगनी होनी चाहिए है। बिल्कुल तो ये इन्ने साल पुरानी रिपोर्ट है लेकिन किसानां दी आय जिहड़ी है इनकम है और डबल नहीं हो सकी जी। तो सरकार चाहती है मोदी साहब का मन सी कि ये की बदलाव होने चाहिए। ये नवे बदलाव कुछ नहीं उन्होंने किए ਜਿਹੜੀਆਂ पंजाब स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ऑलरेडी ये फैसले हो चुके सी जी। ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ 3 ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੀਲਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਸੀਗਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ 2019 ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਇਹ ਲੰਬੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ कि मोदी साहब चाहते हैं कि डबल इनकम की जाए जी। और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करनी सी
ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਨਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਇਹ 1964 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਡੈਫੀਸ਼ੀਟ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਡੀ ਉਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਬਲ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਡਬਲ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਹੋ ਜਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੱਗਦਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈਲਰੀਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਡੀਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ 15% ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ 15% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਵੇਚਣੀ ਪਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 800 850 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕੀ ਆ? ਮੱਕੀ 800 850 ਵਿਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੋ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਰਚੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕੇਵਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਕਣਕ ਤੇ, ਦੂਜੀ ਝੋਨੇ ਤੇ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਦਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 25% ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਆਪ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸੌਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾੜੀ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਪਿਆਜ਼ 80 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਟਮਾਟਰ 70 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਨਾਲੇ ਝੋਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਗਈ ਉੱਥੇ ਨਿੰਬੂ ਲੈਣ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 15-20 ਬੂਟੇ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਭਾਅ ਆ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ 40 ਰੁਪਏ ਪਾਈਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪ ਜੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਹੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 40 ਕਿਲੋ ਭਿੰਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜੀ ਤੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਤੜਾਈ ਦਿੱਤੀ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੂਰਪੁਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਤੇ 240 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਹੋਏ 40 ਕਿਲੋ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਰੁਪਈਆ ਕਿਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਲੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਿੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਾਸਿਕ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਬਾਇਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਸਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਉਗਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਉਹ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਬਣੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿਕ ਰਹੀਏ ਜਿੱਥੇ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਕਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਸੋਆਬੀਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ, ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਸੋਆਬੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮਿਸਟਰ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਡਰ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ, ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਹ ਮੱਦ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਹ ਮੱਦ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਦ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਇੱਥੇ ਨਾ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਪਣੀ ਮੱਕੀ ਵੇਚਣ ਗਏ ਸੁਖਜੀਤ ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਢਾਲੀਵਾਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਦੇਖ ਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ 1350 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਚ ਲਈ ਮੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 1850 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ 1900 ਦੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੌਣ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੇ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਨਾ ਮਾਝੇ 'ਚ, ਨਾ ਦੁਆਬੇ 'ਚ, ਨਾ ਮਾਲਵੇ 'ਚ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣਾ ਵੱਧ ਖਰੀਦਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ MSP। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ MSP ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਤਾਂ MSP ਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਵਪਾਰੀ, ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਰੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਡਾਵਰਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਰੀਦ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ, ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਪੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਈਏ
ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਡਾਵਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਣਕ 5000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ 2500 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਪਾਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਯੂਜ਼, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਧ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਸਤਾ ਸਗੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ, ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਾਜ਼ ਇਹ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲੱਜ ਕਰਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ। ਲਿਖਿਆ ਕਲਾਸ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਪਾਂਸਰ। ਜੀ, ਸਪਾਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਸਲ ਦਾ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਪਲੈਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਆ ਕੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟਾ ਉੱਤੇ ਪਰ ਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਹੋਏਗੀ, 10 ਕਿਲੋ 20 ਕਿਲੋ 50 ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਕੇਜੀ ਇੰਨੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਫਸਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਉਗਵਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਮੀਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਆਪ ਗਵਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀ ਗਵਾਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਘਟੀਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਉਹ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਪਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋ ਉਪਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ 2.5 ਏਕੜ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ ਔਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਾਟ ਔਨ ਦੀ ਲੈਂਡ। ਓਕੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਾਟ ਟੂ ਦੀ ਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਹਟ ਗਏ ਨੇ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਵਪਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਕੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 20 ਸਾਡੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਵਲ 3 ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 17 ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ?
ਕੀ ਇਹ 17 ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ? ਕੀ ਇਹ 17 ਕਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ? ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਆ? ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘੁੰਮੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਪ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਰ ਦੇ ਰੀਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਟੂ ਲੀਡ ਪੰਜਾਬ? ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਜੀ ਲੋਕ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਲੋਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਊਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਊਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਲੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਿਊਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਮਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਬਟ ਹੂ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਜ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਨਾਂ ਦੇ ਟਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂ ਟੇਕ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਰਨਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖੂਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। They should take responsibility for all the trains. ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ 7000 ਟ੍ਰੇਨਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ? ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ। ਦੇਖੋ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਥਰਮਲਸ ਕੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਕਸਲਾਈਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਕਣ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਵਾਰ ਕਿਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ, ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਦਲਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਭਿੰਡੀ 6 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹ 35 ਰੁਪਏ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੰਬੂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ 160 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਦਾ। ਉਹ ਬਾਕੀ 120 ਰੁਪਏ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ? ਦਲਾਲ ਹੀ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਦਲਾਲ? ਉਹ ਨੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਾਇਰ ਦਾ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਦਾ। ਜੇ ਨਿੰਬੂ 40 ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 80 ਵਿਕ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 80 ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੋਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿੱਚ ਓਲਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਓਲਾ ਆ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਜਮਾਖੋਰੀ ਕਰਕੇ
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਉਹ ਧਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜੋ ਲੀਗਲ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿਤਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਾਲ ਕਹਿਤਾ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੀਏ। ਝੋਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, MSP ਵੀ ਮਿਲੀ ਜਾ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਰਗ ਲਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਚਾਰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨਾ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੇਦੀਪ ਦੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਦੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, 100 ਕਿੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਪਏ ਜੀ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਦਈ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ? ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਗੂ ਹੈ 14-17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ। ਫਿਰ ਮਦਦ ਕਰੋ ਨਾ, ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਫਸਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਜਾਏ ਇਹ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਭਰਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੋਟਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਦਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕੋ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭਾ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਤ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਗਲਤ। ਇਹ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ, ਅੱਜ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਲੜਾਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਦੇ ਸੀ, 23 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦਵੰਦ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਾਰਟੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ 117 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਕਾਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਡਰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਡਰ ਵੰਡਿਆ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਾਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 117 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ 117 ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ, ਹਿੰਦੂ ਕਾ ਗੁਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾ ਪੀਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਵੰਦ ਦਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ। ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲਵਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋਗੇ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ SGT ਪ੍ਰਾਈਮ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ